श्री राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशवा गोविंद गरुड़ध्वजे गुणनिधि दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति श्री लक्ष्मीपति पाहि माम्। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं माया पूतनादिजीवितापहरणं गोवर्धन दारुणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहन्नं कुन्ते सुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलापहम्। हे रामचंद्र जनरक्षक रामभद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राजराज लोकेश विश्वभयसूदन वामनाथ संसार दुख गहनाथ रघुवीर रक्ष। नान्यस्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यशोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराजनेयं। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमवाप्नुयात्। दीनदयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकटभारी मंगलभवन अमंगलहारी ध्रुवो सुदशरथ चिरविहारी। मानसं वाचकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीरामस्मरणेनैव तत्क्षणात् नश्यति ध्रुवम्। श्रीरामरत्नम् अहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्यासूक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणम् अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापापहारिणो परमानन्दरूपेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवाब्धिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतात्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेद्यं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमा तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीरामचन्द्रेति समर्पयामि। युगल सरकारनी जय हो जय हो जय हो जय हो। ફરી વખત બધાને નમ્ર વિનંતી, જે કોઈના મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કે સાયલેન્ટ કરવાનું બાકી રહી ગયું ફરી આપણા સરકાર
તો આપણી વચ્ચે જ છે, એને વિદાય નથી આપવાની આપણે. એટલે ગઈકાલની કથામાં આપણે રામચરિતમાનસનું હૃદયનું હૃદય એની વાતો કરી લીધી. હવે આજે રામચરિતમાનસ તો ક્યારેય પૂરું કરાતું નથી આપણાથી, કારણ કે ઠાકુર નહીં હોય તો શું કરીશું, આપણા ઠાકુર જ છે. એટલે આજની કથા ફક્ત ને ફક્ત કલ્યાણ માટે કરવાની છે. તો રામચરિતમાનસના બાલકાંડના કાંતિભાઈ 10મો દોહો, ભનિતિ ભદેશ વસ્તુ ભલે બરણી, રામકથા જગ મંગલ કરણી. તુલસીદાસજી જો આવું કેવું, એના માટે આપણે જેટલું કહીએ એટલું ઓછું છે. એ પોત નીચે ही बचपति पाई भरू आए गो विहाई प्रभु भजन वचन मन काय को. તુલસીદાસ પોતાની જાતને સટ્ટ કહે, નીચ કહે, અબોધ કહે, બધું જ કહે છે. અને એમાં બાલકાંડમાં તો પિષ્ટિકાના 47 દોહા સુધી ફક્ત ને ફક્ત માફી જ માંગી. આટલું બધું સાહિત્ય, જગતવંદ્ય સાહિત્ય અર્પણ કર્યા પછી પણ બધાના સારા અને ખરા, ભલો ભલાઈ પે લહે લહે નીચાઈ નીચ, સુધા સારા હી અમરતા ગરા સરા હી મીચ. તો આવી રીતે કીધું માટે આજની કથા આપણે ભનિતિ ભદેશ, એ બિચારા સ્વીકારી લે છે કે મને કોઈ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી, મને કાંઈ જ નથી આવડતું. મહાદેવની આજ્ઞાથી એક વસ્તુ સરસ કહી દઉં કે 12 ગાવે બોલી બદલાય, એ તો સાચી વાત છે ને. 12 ગાવે બોલી બદલાઈ જાય. અહીંથી ગોંડલ જાઓ એટલે થોડાક તળપદા શબ્દો બીજા આવી જાય, ત્યાંથી ધોરાજી જાઓ એટલે બીજા તળપદા શબ્દ થોડાક વધારે ઉમેરાઈ જાય. આ બહુ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. તો આ અવધિ એ મૂળભૂત અયોધ્યાની આજુબાજુ બોલાતા લોકો માટેની જ છે. છતાં કન્યાકુમારી સુધી પહોંચી અને ઉપર હિમાલય સુધી ગઈ, તો આને કે સીમા મર્યાદા નડી નથી. નડી છે? આને 12 ગાવે બોલી બદલાણી ક્યાં છે? બધાને આવડે છે. મહેન્દ્રભાઈને આવડે છે, પ્રદીપભાઈને આવડે છે, બધાને આવડે છે. અને સ્પષ્ટ નહીં પણ જે હકીકત છે એ કહું છું કે કાંતિભાઈ કે મહેન્દ્રભાઈ, અરે મહેશભાઈ, જે લોકોને માઇક ઉપર બેસે છે, જેને શબ્દની કે એના અર્થઘટન કરતાંય આ લય તાલને લીધે કેવો મેળ બેસાડીને સ્પષ્ટ પ્રોનાઉન્સિએશન કરે છે. એક ભાઈ પ્રોફેસર બહુ મોટા છે, સાહેબ એને મળ્યા જ છે હિન્દીના, પણ તો મારે નજીકની વ્યક્તિ છે એટલે હું તો કહી શકું કે ભાઈ તારા કરતાં અમારા લોકો બહુ સારી રીતે ગાન કરી શકે છે ક્લિયર પ્રોનાઉન્સિએશનથી. તો આનો અર્થ એટલો જ છે
કે 12 ગાવે બોલી બદલાય એની સીમા આને નડી નથી. નહીતર સંસ્કૃત તો પછી તો વાલ્મીકીજીનું હતું જ. હવે આપણે આજે ભનીતી ભદેશ એટલા માટે તુલસીદાસજી કહે છે કે મારી ભાષા તો ગામડિયા જેવી જ છે. ભદેશ ભનીતી ભદેશ કવિતા મારી તો ગામડિયા જેવી છે, મને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે જ નહીં. ભનીતી ભદેશ વસ્તુ ભલી વર્ણી છતાં એનું કથાનક છે એ ઉત્તમ છે. એનો આશ્રય હું આ લખી રહ્યો છું. ભનીતી ભદેશ વસ્તુ ભલે વર્ણી રામ કથા જગ મંગલ કરણી. રામકથા વિશ્વનું કલ્યાણ કરનારી છે એવો વિશ્વાસ રાખીને હું આ લખી રહ્યો છું. આજે બહુ ટૂંકમાં જ કહીશ, કારણ કે આનો તો કોઈ છે જ નહીં. તો રામ કથામાં કથાનકની અંદર કોનું કોનું કલ્યાણ થયું? આપણા કથાનકમાં કોનું કોનું કલ્યાણ થયું એ પહેલેથી કહું. તો સૌથી પહેલું અઘટિત મોહ જેને થયો એવા સતીને યોગાગ્નિથી દેહ ત્યાગ કર્યો અને બીજું શરીર મળ્યું અને એનું કલ્યાણ થયું. આ એક. માણસનું કલ્યાણ થયા પછી આપણું કલ્યાણ કહું છું. પછી બીજું તો કહે છે કે મહાદેવ વિરહમાં, સતીના વિરહમાં બહુ દુઃખી છે અને ખૂબ સમાધિમાં રહ્યા 87,000 ને આ આંકડા સાથે આપણે બહુ ઊંડા ઉતરવા જેવું નથી, કારણ કે આ બધા દિનમાન વર્ષ ગણાય. એટલે અને પછીથી સમાધિમાંથી જાગૃત થયા ત્યારે સૌથી પહેલાં રામ દર્શન થયા. બરાબર? સમાધિમાં જાગૃત થયા તો બીજા કોઈના દર્શન નથી થયા. પહેલાં રામ દર્શન થયા છે અને રામ જ કહે છે કે અત્યાર સુધી તમારને જે ઈચ્છા હતી એમ તમે આ વિયોગ સહન કરી લીધો. હવે મારું વચન માનો કે પાર્વતીજીનો જન્મ હિમાલયને ત્યાં થઈ ચૂક્યો છે, એનો અંગીકાર કરો અને જગતનું કલ્યાણ થાય એવી. તો હવે બીજા શ્રોતા વક્તા જ્ઞાનનિધિ કથારામ કી ગુડ. એટલે મારે તો સીધી દોહા ચોપાઈ, કેમ કે આ તો બેન અમારા આ છે ને એ બધા પીજી સ્ટુડન્ટ છે. અરે પીજી કરતા મોટા આપણે છેલ્લી ડિગ્રી હોય ને, કારણ કે બધાને બધું આવડે જ છે. PhD બધાય કરવી જોઈએ. કોઈ હું તો કહું છું કે મને તો આમાં બોલવાનું અઘરું પડે છે. તો હવે શ્રોતા વક્તા જે બીજા તૈયાર થાય છે તે મહાદેવ અને પાર્વતી એનું ભનીતી ભદેશ વસ્તુ ભલી બરણી રામ કથા જગમંગલ કરની. અને આ લગ્ન થયા પછી માનસના શ્રોતા વક્તા તૈયાર થયા. અને એની વચ્ચે તુલસીદાસજીએ આ યાજ્ઞવલ્ક્ય અને ભરદ્વાજી કથા શરૂ કરવી છે માટે પ્રયાગમાં દર વર્ષે પ્રયાગમાં મકર માસમાં આવે, બધાય સ્નાન કરે 1 મહિના સુધી
અને પછીથી જુદા પડે. હવે સાચી વસ્તુ એ છે કે ભરદ્વાજને જવું નથી પડ્યું. કાંતિભાઈ જવું પડ્યું છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય સામેથી આવ્યા છે અને પગ પકડીને રાખી દીધા છે. શ્રોતાના ભાગ્ય વધારે હોય છે. જેમ કે અમારા શ્રોતાના ભાગ્ય વધારે હોય છે. પણ અમે ભાગવતજીને કે રામાયણજીને ઘરે ક્યાં ગયા છે સાંભળવા? બધા અહીં બેઠા છે ને આ પાવ્યા બે તુલસીદાસ જે આવ્યા, એક બાજુ વ્યાસજી આવ્યા. એટલે તો શું કહે છે કે યાજ્ઞવલ્ક્યને અને ભરદ્વાજજીને ભેગા કરવાનું કારણ તો આ પ્રયાગમાં છે. અને ત્યારથી કહે છે કે ભાઈ અજ્ઞાન થઈને ભરદ્વાજજી કલ્યાણકારી કથાના પ્રશ્નો કરે છે. તો યાજ્ઞવલ્ક્ય તો હોશિયાર છે કે મને ખબર જ છે તમે મારા પગ પકડી લીધા, પણ મને ખબર જ છે કે તમે જગત કલ્યાણની કથા સાંભળવા ઈચ્છો છો. એટલે યાજ્ઞવલ્ક્ય ભરદ્વાજજી આ ત્રીજું કલ્યાણ. પછીથી મહાદેવ પાર્વતીજીના લગ્ન થાય એટલે ગર્ભસ્તુતિ, જેને આપણે દેવતાઓની સ્તુતિ પણ કહીએ છીએ, ગર્ભસ્તુતિ. તો ગર્ભસ્તુતિમાં દેવતા નવરા બેઠા હતા ને એને કામ મળ્યું. એ ક્યારેય કામ નથી કરતા, કાંઈ કોઈને કામ નથી. માટે ગર્ભસ્તુતિમાં 31 થયા પછીથી બ્રહ્માજીએ કામ સોંપ્યું પહેલી વાર. શું કે જ્યાં મોટી મોટી ગિરિકંદરાઓ છે, જબરજસ્ત વન છે અને પર્વતની ટોચ છે, આ બધી જગ્યાએ તમે તમારી રુચિ પ્રમાણે, તમારા કંપની પ્રમાણે અવતાર લ્યો. એટલે જરાય એમ તુલસીદાસજી જ લખે છે, એ જ બોલું છું કે જરા કંઈ વિલંબ નથી કર્યો દેવતાઓએ અને બધાએ જન્મ લઈ લીધા છે. તો દેવતાઓનું કલ્યાણ ગર્ભસ્તુતિમાં થઈ ગયું. સાહેબ આ બે ગ્રંથો ધર્મના છે. અહીંયા વાનર રૂપે આ છે તે છે બધા દેવતાઓ વાય દેખાડે છે. પાછા ગોપીઓનો અવતાર ઋષિ કે પદ્મ પુરાણમાં નામ સહિત કે આ ઋષિ આ ગોપી થયા. તો બે કથાને પેરેલલ ચાલવાનું ઘણું બધું સરસ સામ્ય છે. એક આના માટે એક વસ્તુ એટલી જ કહી શકાય આપણાથી કે એક આ તો શાસ્ત્ર તુલસી નાના પુરાણ નિગમાગમ સંમતમ યદ રામાયણે નિગદિતમ ક્વચિદન્ય તોપી સ્વાંત સુખાય તુલસી રઘુનાથ ગાતા ભાષા નિબંધમતી મંજુલ માત નહોતી. તુલસીદાસે તો સ્વીકારી જ લીધું કે મને જ્યાંથી મળ્યું એ મેં મૂક્યું છે, જે સારું લાગ્યું એ મેં મૂક્યું છે. એટલે મેં એક દિવસ ત્યાં સુધીની વાત કહી દીધી કે ભવભૂતિના ઉત્તર રામચરિતને પણ લીધું. એટલે પાછા આ ગ્રંથને જગતવંદ્ય કેવો પડે છે એટલા માટે જ કે પ્રશ્નો આમાં જવાબ આમાં કે ગોતવા નથી જવાના. કોઈ વિદ્વાનને ગોતવાની જ જરૂર નથી. આવજો ને આ સમજાવજો ના રે ના, એનો જવાબ એ આપે જ છે.
તો બીજું આપણે દેવતાઓનું કલ્યાણ થઈ ગયું. પ્રદીપભાઈને ખબર છે મેં ઘણું ભેગું કર્યું હતું પણ મેં લખ્યું નહીં, કારણ કે છે હજી ભેગું કરેલું તો ઠાકુરની મરજી હશે તો લખીશે. અતિશય નેગેટિવિટી એટલે આ દેવતા સ્વર્ગ. ઊંચ નિવાસ નીચ કરતૂતી દેખીને જાય પરાઈ વિભૂતિ. એ રે છે જ ઉપર, બાકી એના કરતૂત તો કે નીચા. ઊંચ નિવાસ નીચ કરતૂતી જ એટલે. અને ઇન્દ્ર પહેલે 2 દિવસ પહેલા જ કીધું કે સુખ હાડલે ભાગ સ્વટ સ્વાન નિરખી યુગરાજ છીન લે જની મૂસે તીમી સુરપતિ ન લાજ. અને હજી એનાથી સરિસ્વાન યુગવાન યુવાન મગવાન આ એક સૂત્રતા તો વ્યાકરણમાં ભેગી કરી દીધી. રૂપ સરખા. એટલે જો મારું તો હું કાંઈ કહેતી જ નથી, જે છે એ જ કહું છું. એટલે આ ઊંચ નિવાસ નીચ કરતૂતી ની વાત સાવ સાચી છે. અને તો છતાં એનું કલ્યાણ થાય અને ઠાકુરની સેવા કરે કોઈ પણ કારણે માટે બધાય વાંદરા રીછડા બની ગયા. અને નામ સાથે છે જ બધું દેખીતું, જેમાં કે હનુમાનજી સ્વયં મહાદેવનું સ્વરૂપ છે, બ્રહ્માજી અજાંબુવાન બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ છે, અંગદ છે એ બૃહસ્પતિનું સ્વરૂપ છે. પછી બધાય કોના કોના ક્યાં નામ છે, બધાયના નામ સાથે અવતાર છે જ. તો હવે સામૂહિક કલ્યાણ રામકથા જગમંગલ કરની છે. આ આરતી આપણે રામાયણની. હે રામાયણની આરતીમાં કીધું બધું. જગમંગલ કરની. એનો છેલ્લો છંદ છે ને, મંગલ કરની કલિમલ હરની તુલસી કથા રઘુના. હવે પછી જોવાની ખૂબી છે કે આ બધાય દેવતાઓ કાંઈ કામ ધંધો નહોતો એને પણ શરીર ધારણ કર્યા. અને તુલસીદાસજીએ એમ પણ લખ્યું કે એકદમ બધાયને બળવાન શરીર તાકાતવાળા મળ્યા. એટલે આપણે એક વખત પ્રદીપભાઈ ચર્ચા થઈ હતી કે આ કોઈ પૂંછડાવાળા નથી, આ તો ખાલી એક પ્રતિકાત્મક છે. જુઓ સાચી વાત, આ કેમ આવ્યા? આમ તો લાવનાર હિમાલય છે, બધાને ખબર છે. હિમાલય બધાને લાવ્યા કેમ? કે મહાદેવ અને પાર્વતીજીનું લગ્ન થયું તો જ્યારે રીસા અને આરતીનો આપણે શું કહેવાય પોંખતા નહોતા મેના, અને પછી જ્યારે સ્વાગત કર્યું અને પછી પહેલાં જમવા બેસાડ્યા. આપણે તો શબ્દ ઉપર એ ગયા જ છીએ કે પાનનો પ્રયોગ કેટલી વાર થયો છે? પાન બીડું એનો પ્રયોગ 3 વાર થયો. એક મહાદેવની જાનમાં, ઠાકુરની જાનમાં, અને દશરથ મહારાજાને ત્યાં જ્યારે બધાએ જમાડીને વિદાય કરે છે ત્યારે. તો આ વસ્તુ તો હિમાલયે શું કર્યું કે એવી સરસ રીતે દેવતાઓને બધાને મહાદેવની જાનમાં આવ્યા હતા ને એને જમાડ્યા, એવી સરસ રીતે જમાડ્યા. એટલે આ પૃથ્વી ઉપર આટલું સરસ ભોજન હોય છે એટલે દેવતાઓ રામ અવતારમાં વાંદરા થઈને ખાવા માટે આવ્યા. અને કૃષ્ણ અવતારમાં તો માખણની રેલમ છેલ હતી એટલે બધાય
ગોપ ગોપીઓ ગોવાળિયા થઈને આવ્યા અને આ પૃથ્વી ઉપરના અન્નની સરાહના કરી. તો હવે હિમાલયે જમાડ્યા એટલે દેવતાઓ વાનર બન્યા. પછીથી તરત જ 2 જ દોહા પછી રામાવતારની વાત તુલસીદાસજી લખે છે. એમાં સૌથી પહેલું કલ્યાણ મહારાજા દશરથ અને 3 રાણીઓનું થયું. ખુદ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જેને ત્યાં અવતાર ધારણ કર્યો. હવે એનાથી તો વિશેષ ભાગ્ય શું હોઈ શકે? તો પહેલાં તો 3 રાણીઓ અને મહારાજા દશરથ રાજનું કલ્યાણ કર્યું. પછીથી નગરવાસીઓનું બધાનું આ અંશ સાથે છે. ભરત શત્રુઘ્ન લક્ષ્મણજી આ સામૂહિક કલ્યાણ ચોથી વખત થયું. હવે કથામાં આગળ જેમ જાશું એમ વિશ્વામિત્ર મહામુનિ જ્ઞાની બસહી બિપિન શુભ આશ્રમ ઠાની. સાચું, વિશ્વામિત્ર આવી ગયા. તો વિશ્વામિત્રનું કલ્યાણ થયું. અત્યાર સુધી વિશ્વામિત્ર ઉપાસના કરતા હતા, બધું જ કરતા હતા, પણ પ્રભુ બ્રહ્મણ્ય દેવ મેં જાના મોહી નીતિ પિતા તજેવ ભગવાન. પુરુષ સિંહ દો વીર હર્ષિ ચલે મુનિ ભય હરણ કૃપા સિંધુ મતિ ધીર અખિલ વિશ્વ કારણ કરણ. આ અખિલ વિશ્વનું કલ્યાણ કરવા માટે 2 ભાઈ નીકળ્યા. તો આ પણ કથા અને અહીંયા વિશ્વામિત્ર સાથે નીકળ્યા એટલે આ કથા પણ મંગલ કરણી. વિશ્વામિત્ર અને બીજા ઋષિ મુનિઓનું પણ કલ્યાણ થઈ ગયું. ત્યાંથી 26 પ્રકારના આયુધ વિશ્વામિત્રજીએ અર્પણ કર્યા. અને વિશ્વામિત્રજી કહે છે કે આ આમંત્રણ એક છે, આપણે જઈએ જનક રાજાને ત્યાં. ત્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થઈને જાય છે. ચાલો, જો આ તો ખાલી પૂછ્યું જ છે હો, બાકી રહસ્ય આખું અલગ જ છે. બહુ જ અલગ રહસ્ય છે. દશરથ રાજાને અને જનક રાજાને સારા સંબંધો નથી. આ એક કારણ છે. પણ છતાં અહીંથી સંબંધ સુધરવાના છે, એ પણ ઠાકુરે કલ્યાણ કર્યું. નહીં તો ચર્ચા બહુ મોટી છે ભાઈ સાહેબ. દશરથ રાજા જાન લઈને આવી ગયા અને જનક રાજા નાના ભાઈ કુશધ્વજ નામે સ્પષ્ટ શિરધ્વજ કુશધ્વજ કોઈ કામથી ગયા છે તો 2 ભાઈએ સાથે મળવા જવું પડે ને. થોડોક વિલંબ થાય છે તો દશરથ રાજા પાસે જઈને
ગળગળા થઈને ચરણ પકડે છે જનક મહારાજા કે પ્રભુ આવા કારણથી અમારું અહીંયા આવવાનું વિલંબ થયો છે. ત્યારે અહીંથી શરૂઆત થઈ જાય છે. લાંબી વાત નહીં કહું, અહીંથી શરૂઆત થઈ જાય છે કે દશરથ મહારાજા કહે છે કે આવ્યા પછી અમને સ્વાગત કરવા તમે નથી આવ્યા તો એક દિવસ નહીં, 4 દિવસ નહીં, વર્ષ નહીં, એક જન્મ નહીં, અનેક જન્મો સુધી હું અહીંયા પ્રતીક્ષા કરી શકું છું. જો સીતા જેવી દીકરી, જો પરાંબા જગત જનની મારા ઠાકુરને ત્યાં પરણીને આવે તો આથી સંબંધ સુધરી ગયા છે. તો હવે કોનું કલ્યાણ થયું? જનક મહારાજાનું. પછીથી તો હો કાંઈ કંકન કિંકિની નૂપર ધુનિસની કહત લખન સન રામ હૃદય ગુની મનસ માનહુ મદન દુંદભી દીની મનસા વિશ્વ વિજય કરલીની અસ કઈ ભીરીચિતિએ તે યોરા સિયમ શશી ભયે નયન ચકોરા. અહીંયા બધા બેનપણીઓનું કલ્યાણ થયું. અને પછીથી તો કે હિ હરસહી બે ભાઈઓ જ્યારે નગર માટે જોવા માટે નીકળે તો કે હિ હરસહી બરસહી સુમન સુમુખી સુલોચની વૃંદ. હિ હરસહી બરસહી હરસહી બરસહી સુમન સુમુખી સુલોચની વૃંદ જहाँ जहाँ जाए बंधु तह जहाँ जाए બંધુ દો તહ તહ પરમાનંદ. એટલે આ બધાયનું કલ્યાણ આખા નગરવાસીનું બધાયનું કરી દીધું. તો હવે લગ્ન પછીથી બરાતને વિદાય કરી રસ્તામાં વટે માર્ગો જે કોઈ મળે છે આ 4 દીકરાઓ ને 4 કન્યાઓ સાથે જાન અયોધ્યા તરફ પ્રયાણ કરે છે. એને એમાં બધાનું જે કાંઈ મળ્યા એ બધાનું કલ્યાણ થઈ ગયું. અયોધ્યામાં આવ્યા પછી ફરીથી અવધવાસીનું બીજી વાર કલ્યાણ થયું. કારણ કે કન્યા રત્નો ઘરે આવી 4 એટલે આ કલ્યાણ થયું. પછીથી આપણને ખબર જ છે કે વનવાસ થોડા સમયમાં જ છે. અયોધ્યાકાંડમાં જાનને આનંદ કરવા દીધો છે પરણીને આવ્યા પછીથી. ઠાકુરની 26 વર્ષની ઉંમર છે, કિશોરીજીની 19 વર્ષની ઉંમર છે. આ સમયે વનવાસ થાય છે ત્યારે વટે માર્ગુ તરીકે ત્રણેય નીકળે છે. જો એક શંકા કરી હતી કે આ એકદમ આ બધા દાગીના ને બધું સીતાજી પાસેથી ક્યારે કેવી રીતે આવ્યું, એના કેટલા બધા ખુલાસા છે, કેટલા બધા જે જાણો છો અમુક તો તમે. તો એક ખુલાસો બીજો કરી દઉં વધારાનો કે જ્યારે મહેન્દ્રભાઈ અશોક વાટિકામાં કિશોરીજી એકલા રહે છે અને સમય પસાર કરી રહ્યા છે ઠાકુરના આગમનનો, એ વખતે દેવતાઓ કહે છે અહીં તો ડાપણ વાપર, અહીં તો ડાપણ વાપરીને સેવા કર લે. ઇન્દ્ર કિશોરીજી પાસે આવે છે. વસ્ત્ર મેલાય ન થાય ને ધોવાય ના પડે અને દાગીના આ બધું આપે છે. અને એક અગત્યની વસ્તુ એ છે સીતાજી અશોક વાટિકાની જે બેઠા છે પણ કાંઈ ખાતા પીતા નથી. એટલે ઇન્દ્ર અહીંયા હવિષ્યાનન કહેવાય, આને હવિષ્યાનન કહેવાય.
એ હવિષ્યાનંદ લઈને કિશોરીને ખવડાવી દીધું. સીતાજીને એકેય સંજ્ઞા થતી નથી, ભૂખની તરસની કાંઈ. એટલે આ જ્યારે વટે માર્ગુ તરીકે નીકળે છે પછીથી અરણ્યકાંડનો પહેલી વાત કરીએ તો જયંત. નવાઈ લાગશે કે જયંતનું પણ ઠાકુરની જેને કસોટી કરવી છે, સીતાજીના પગમાં ચાંચ મારીને કાગડાના સ્વરૂપે નીકળ્યો, ત્યારથી એકેય જગ્યાએ કાગડો સારો છે જ નહીં એવું ગણાય જ છે. તો આ જયંતનું કલ્યાણ કર્યું, એક આંખ ફોડીને જવા દીધો, એને કોઈ પણ પ્રકારની સજા નથી કરી. પછીથી એક પછી એક ઋષિ મુનિઓ સમય મર્યાદા મારી બહુ ઓછી છે. એક પછીથી એક ઋષિ મુનિઓનું કલ્યાણ થાય છે. સબરીનો ઉદ્ધાર કરે છે, યોગ અગ્નિથી દેહ ત્યાગ કરનાર એમાં એક સબરી. અને બીજા સરભંગ. સરભંગ ઋષિ આપણે હા, એમણે પણ યોગ અગ્નિથી ત્યાગ, દેહ ત્યાગ કર્યો છે. તો આ ત્રીજા. આમ સરભંગ, પછી તો વાલ્મીકીનો આશ્રમ, 125 દોહા, અયોધ્યાકાંડ, એટલે અરણ્યકાંડના તમામ ઋષિ મુનિઓનો ઉદ્ધાર કર્યો. પછી 14,000ના સૈન્ય, 12,000ના સૈન્ય સાથે ખરદૂષણ ત્રીસરા, આટલા આ ત્રણેયનો ઉદ્ધાર કર્યો. પછી શૂર્પણખા, એને લક્ષ્મણજી જ્યારે ત્યારે આવી, પછી લક્ષ્મણજીએ નાટકા વગરની તો કરી, પણ આ 12,000ના સૈન્ય લઈને આવી પછી લક્ષ્મણજીને બહુ ગુસ્સો આવ્યો કે આ કાંઈ સાધનાય કરવા દે એમ નથી, એક પછી એકને પકડી પકડીને લેવા જ કરે છે, અને એને મારવા તો પડે, સમય તો જાય જ. એટલે પકડી અને આને પૂરી કરી દેવી છે. ત્યારે ઠાકુર કહે છે, રે બાદીઓ, એવું નથી કરવું, એ બહુ સારી છે, આપણે ક્યાંય ગોતવા ના જવાય, એ પકડી પકડીને અહીં લઈ આવે છે. એ અહીંયા જ લઈ આવે છે ને બધાને. હવે આ વખતે લક્ષ્મણજીએ બીજો એક અગત્યનો પ્રસંગ રામચરિતમાનસમાં નથી, નરાંતક દેવાંતક શૂર્પણખાના 2 દીકરા છે, એનો લક્ષ્મણજીએ ઉદ્ધાર કર્યો. પછીથી મારીચી મૃગનું આગમન, બિન ફરબાન રામ તે મારા, સજ્જોજન ગા સાગર પારા. આ 100 યોજનના ખુલાસા બહુ સરસ કરવા કર્યા જ છે મેં તો, જો કે યોજનનું એક ચેપ્ટર જ લખ્યું છે શું છે. એટલે 100 યોજન ફેંકાઈ ગયો અને હવે એનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. તો મારીચી મૃગ બને છે અને લક્ષ્મણજીનો કાલે જ કીધું હતું આપણે કે લક્ષ્મણજી જીવાચાર્ય છે. ઠાકુર તો સીધો મોક્ષ આપી દે છે, પણ જીવનું કલ્યાણ કરી દે એ લક્ષ્મણજી. એટલે મારીચીએ પહેલાં લક્ષ્મણજીનું નામ લીધું અને પછી સદગતિને પામ્યો. હવે
રાવણના નગરમાં હનુમાનજીનો પ્રવેશ જેટલા થોડા ઘણા હાથમાં આવ્યા એના માટે હનુમાનજી મહારાજે બધાયને યથાશક્તિ ઉદ્ધાર કરી નાખ્યો. અને પછીથી એમ કહેવાય છે કે ઇન્દ્રજીત એક નિમિત્ત હતો, નાગપાસ બાંધીને લઈ ગયો. એવું નથી. ઇન્દ્રજીત ને હનુમાનજી તો પહોંચી જ શકે, કાંઈ નાગપાસથી બંધાય એવું તો શક્ય જ નથી ને. તો એટલી જ વસ્તુ છે કે હનુમાનજીને એમ થાય છે કે જો અહીંયા આવ્યો જ છું તો ખાલી જેવી રીતે ચોરી છુપીથી રાવણ માતાજીનું હરણ કરીને લઈ આવ્યો એવી રીતે ચોરી છુપીથી હું મળીને જતો રહું એવું નથી કરવું. અહીં છતું થવું છે, થોડીક ધાક બેહાડવી છે. તો આ ધાક બેહાડવા માટે હનુમાનજી મહારાજ બંધાઈ જાય છે અને પાછો રાવણ પોતાનો પોતાની ઉપાસના ને વરદાનથી આવેલો છે એટલે રાવણને શાન શિખામણ દઈ દેવી છે. આના માટે જાહેર થઈ જાય છે અને પાછા તુલસીદાસજી લખે છે એમ આવી જાય છે આ સુંદરકાંડ. હવે સરળતા કેમ થઈ ગઈ? રાક્ષસોને મારવાતા એટલે એને મારી લીધા. અને એમ કીધું જ છે તુલસીદાસજીએ, અર્થ જ આપણે નથી કરી શકતા. પ્રવિશી નગર કીજે સબ કાજા. તમે લંકીની આશીર્વાદ આપે છે ને કે તમે નગરમાં પ્રવેશ કરીને કાર્ય કરો. પ્રવિશી નગર કીજે સબ કાજા, હૃદય રાખી કૌશલપુર રાજા. આનો અર્થ બીજો કોઈ જ નથી. આ જેટલા માયરા ને એનું સબનું કાર્ય શું હોય? દહન. એટલે લંકા બાળી નાખી. આટલા બધા સબ માર્યા એનું દહન ક્રિયા હનુમાનજી કે છે મેં માર્યા છે તો હું જ કરનાર. એટલે લંકા ધાક બેસાડીને આવી ગયા. પછી સીધી અંગદ વિષ્ટિ. અંગદ વિષ્ટિમાં એક પ્રકારની ધાક હતી જ હનુમાનજીની, અને એ પોતે નીડર છે જ માટે વિષ્ટિ માટે ગયા છે. તો ત્યાંય જેનું કલ્યાણ કરવું હતું એનું કરી નાખ્યું. હવે પછીથી એમ કહેવાય છે નહીં, છે જ એમ કહેવાય છે, એવું તો કહેવાતું જ નથી. એમ જ છે કે રાવણ અંગત પોતે કહી દે છે કે તને હું શાન શિખામણ આપવા આવ્યો છું ને, એ તો એક ઠાકુરની ઉદારતા છે. કાંઈ મને નાક ઘસડીને માગણી કરવા માટે નથી મોકલ્યો. ઠાકુરની ઉદારતા છે. પણ જુઓ એકી સાથે ભેગા થઈ શકે આટલા બધા ખરા? અતિ દરિદ્ર, અજસી, અતિ બુઢા, સદા રોગ વસ સંતત ક્રોધી. આ જે 14 ભેગા કર્યા ને તો એને રાવણને કહે છે કે આ બધા દુર્ગુણ તારામાં છે. તો એ જીવત સબ સમ 14 પ્રાણી એમાંનો તું છો. તું સબ સમાન જ છો, નહીતર હું તને પૂરો કરી નાખું. જીવત સબ સમ 14 પ્રાણી, તમે આ મરેલા જ છો. એટલે કુંભકર્ણ નો પહેલો ઉદ્ધાર કર્યો, પછીથી મેઘનાદનો, અને છેલ્લે રાવણ અને બીજા રાક્ષસોનો. તો બનીતી ભદેશ વસ્તુ ભલી બરણી, રામ કથા જગ મંગલ કરણી.
આ બધાયનું કલ્યાણ છેલ્લે સુધી કરી દીધું. હવે ઉત્તરકાંડની લંકાકાંડ પૂરો થાય અને ઉત્તરકાંડની શરૂઆતમાં કથાનક છે, એમાં ફરીથી ઠાકુરના દર્શન થાય છે. કહેવાનો જો સમાપન મેં નથી કર્યું, આમાં કીધું છે એમ જ થયું છે. કાગભૂસુંડી અને ગરુડજીનું પણ કલ્યાણ થયું. કાંતિભાઈ, એ સાચી વાત ને? કારણ કે છેલ્લા શ્રોતા વક્તા એ છે. હવે ફરીથી કહું કે ભનીતી ભદેશ વસ્તુ ભલી બરણી, કવિતા તો આવી જ છે મારી, પણ રામકથા જગમંગલ કરણી, આમાં કલ્યાણ કરનારી રામકથા છે. તો આપણે સાહેબને આપણે વિદાય દેવી જ છે, તો આપણે લેવી જ પડશે. એટલે જગતનું કલ્યાણ કરનારી આ કથા આજથી આપણા સૌના હૃદયમાં રહીએ અને આપણું કલ્યાણ કરે. સાહેબ અને એના પરિવારે આપણને જે ભેગા કરવાનો સુયોગ આપ્યો, એ માટે ધન્યવાદ તો કહેવાતા નથી, પણ એટલું જ કહું છું કે આ કલ્યાણના અક્ષરે અક્ષર આપના પરિવાર માટે સિદ્ધ થાવ એવી સીતારામને હૃદયપૂર્વકની પ્રાર્થના. કેટલા વર્ષો સુધી આપણને સાહેબ બોલાવશે એ તો આ જાણે છે, પણ અત્યાર સુધી બધા મોટો ચમત્કાર તો મંગલકરની આ છે કે બધા ઘણા બધા વિઘ્નોમાંથી પણ પસાર થઈ અને સાંગો પાંગ દિવસ પસાર કરી રહ્યા છો. આ મોટામાં મોટું મંગલકરની છે, આવું બને જ નહીં. કેટલા વર્ષ થયા છે? 19. તો આમ રામકથા જગ મંગલ કરણીનું મોટામાં મોટું પ્રમાણ આ જ છે. એટલે જે કરે છે એનું તો કલ્યાણ પ્રથમ છે, અને પછી આપણે બધાને છાંટા ઉડ્યા ને આપણને પણ આપણું પણ કલ્યાણ થઈ ગયું. આ પરિવાર આપણા બધાનું કલ્યાણ કરે છે. આ પરિવાર એટલે શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ, બધાનું આરોગ્યમ ધન સંપત્તિ બધું ખૂબ કુશળ ક્ષેમ રહે એ આશીર્વાદ. હું તો તુચ્છ માણસ છું. ઠાકુરનું વાંગમય સ્વરૂપ આપણને બધાને આશીર્વાદ આપે છે. આપણે બે હાથ પોળા કરીને આ આશીર્વાદ લઈ લઈએ અને બધાનું કલ્યાણ થાય એવી અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક રાઘવેન્દ્ર સરકારને આપણી વિનંતી. જય સિયારામ.